करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म शतकोटी प्रणाम। एठार उपस्थित थिबा मोर मातृप्रेमी अपा भाई मान को प्रणाम, भाई को मध्य प्रणाम। वंदे मातरम। माँ दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंह बाहिनी सर्वशक्ति दायिनी मात शिवप्रिय तोर सत्य संजात आम्भे माने भारत वर्षर युवगण तोर मंदिर आसीन प्रार्थना करुछु शुण मातः एही भारत वर्षे प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तुआन थमरे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म ही तोर कार्य ही आम्भे माने व्रती शुण मातः एही भारत वर्षे सहाय हो। मातः दुर्गे सिंह बाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीर मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षा भारत रही तोर से ही मंगलमयी मूर्ति देखा इच्छुक शुण मातः एही भारत वर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्यरद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आम्भे माने दिय मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दिय मा हृदय बुद्धि देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर आच्छन्न थिला तू ही मातः गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय होछु तोर स्वर्ग शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश होला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भीमु तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संहरण रे आत्मगोपन करिथिला। आगत सेही जुग आगत सेही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भारत खंडरे वहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भाव उपयुक्त हेउ हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी निर्मुंडा मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंत स्तरीपु विनाश कर गोटे भी जेपरी आम्भमान मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना मातः प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सहायतारे म्रियमाण भारत आम्भमान को महत् कर महत् प्रयास कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आउ अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हो। मातः दुर्गे जग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आर्य संतान आम्भमान मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे अंतस्तरीपु संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले भूत सल्या नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान श्रेष्ठ हुई निवास करू मातृचरण रे यहाँ प्रार्थना प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे आम्भमान मध्य जग बल प्रवेश कर आम्भे माने होई उठिबु तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारतर युवगणकर एही वासना पूर्ण कर जंत्री होई जंत्र चलाओ अशुभ हंत्री होई तरबारी घुराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी होई प्रदीप धर प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोते पाइल विसर्जन करू नहीं श्रद्धा भक्ति प्रेम डोरे बांधि रखिबु आस मातः आम्भमान मन प्राण शरीर रे प्रकाश हो। वीर मार्ग प्रदर्शनी आस आउ विसर्जन करू नहीं आम्भमान समग्र जीवन हेउ निरवर्च्छिन्न दुर्गा पूजा आम्भमान सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृश्रेय व्रत हेउ यहाँ ही प्रार्थना मातः भारत रे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ प्रकाश हुआ प्रकाश हुआ। माँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं वा भवेत्। माँ 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 करुणामयी माँ और परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल तले मोर अनंत कोटि प्रणाम एवं एठारे जोग देथिबा मोर समस्त दिव्यात्मा अपा भाई मानक मोर प्रणाम भाई के मोर प्रणाम। माँ माँ पुस्तक तृतीय अध्याय जदि जीवन पथरे सकल भय संकट
ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବଜାବୃତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକ ସାଙ୍ଗେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମ ଆଡ଼ୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା, ସମର୍ପଣ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ, ଶୁଦ୍ଧ, ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ଗର୍ବ, ଆତ୍ମାଭିମାନ, ମନର ଦମ୍ଭ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ତୁଚ୍ଛ ତୃପ୍ତିର କାମନା କଳୁଷିତ କରି ରଖିଛି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନୁନ୍ନତ ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ ଶିଖା ସ୍ୱର୍ଲୋକ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରସାରତା, ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଂକ୍ଷା କର, ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନା ତୁମ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହଁ ନାହିଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଅତିମାନ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାହଁ ଏବଂ ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିଧିଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିଃଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବି, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ, କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଂକଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ, କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ ନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ, ସଂକଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କାରଣ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତ ଅପାମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମା ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅକ୍ଟୋବର 23, 1937 ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୋର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୋ ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୋର ଇଚ୍ଛା। ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ। ତୋର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୋଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୋ ପ୍ରଭାବରେ ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ହେଁ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୋ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରି ଯାଉଛୁ, ସେ ସବୁର କିଛି ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେ ସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୋର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୋର। ତୋ ବିଜୟରେ ଦେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ, ସକ୍ରିୟ, ଚରମ ଓ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଟ୍ଟଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅପାଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଣାମ। ମା
ମନରେ ଭରି ଦିଅ ଜ୍ଞାନ ମା ପ୍ରାଣରେ ଭରି ଦିଅ ସାହସ ମନରେ ଭରି ଦିଅ ଜ୍ଞାନ ମା ପ୍ରାଣରେ ଭରି ଦିଅ ସାହସ ହୃଦয়ে ଭରି ଦିଅ ପ୍ରେମ ମା ଶରୀରେ ଭରି ଦିଅ ବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ଭରି ଦିଅ ଜ୍ଞାନ ମା ପ୍ରାଣରେ ଭରି ଦିଅ ସାହସ ବାଟେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଯେବେ ପଡ଼ିବି ଝୁଣ୍ଟେ ନେବୁନି କି ମା ତୋର କୂଳେ ସାଉଁଟି ବାଟେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଯେବେ ପଡ଼ିବି ଝୁଣ୍ଟେ ନେବୁନି କି ମା ତୋର କୋଳେ ସାଉଁଟି ତୁ ଯେବେ ରହିଛୁ ପାଖେ ପାଖେ ମୋର ତୁ ଯେବେ ରହିଛୁ ପାଖେ ପାଖେ ମୋର ହେବି କିମ୍ପା ମୋହି ନିରାଶ ମା ମନରେ ଭରି ଦିଅ ଜ୍ଞାନ ମା ପ୍ରାଣରେ ଭରି ଦିଅ ସାହସ ଗହନ ବନରେ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ବାଟ ବଣା ହୋଇ ବାଟ ଫୁଲି ଗଲେ ଗହନ ବନରେ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ବାଟ ବଣା ହୋଇ ବାଟ ଫୁଲି ଗଲେ ପାରିବି କି ଭୁଲି କେବେ ମୁଁ ତୋତେ ମା ଥିବା ଯାଏ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ମନରେ ଭରି ଦିଅ ଜ୍ଞାନ ମା ପ୍ରାଣରେ ଭରି ଦିଅ ସାହସ ହୃଦয়ে ଭରି ଦିଅ ପ୍ରେମ ମା ଶରୀରେ ଭରି ଦିଅ ବିଶ୍ୱାସ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିବି ଶେଷ ଯାଏ ତୋତେ ବାଟେ ଯା ଆସିବ ସହିବି ନିରତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିବି ଶେଷ ଯାଏ ତୋତେ ବାଟେ ଯା ଆସିବ ସହିବି ନିରତେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଭେଟ କାହିଁ ଅକସ୍ମାତେ ତୁ ମୋର ଚିର ନମସ୍ୟ ମା ମନରେ ଭରି ଦିଅ ଜ୍ଞାନ ମା ପ୍ରାଣରେ ଭରି ଦିଅ ସାହସ ହୃଦয়ে ଭରି ଦିଅ ପ୍ରେମ ମା ଶରୀରେ ଭରି ଦିଅ ବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ଭରି ଦିଅ ଜ୍ଞାନ ମା ପ୍ରାଣରେ ଭରି ଦିଅ ସାହସ ପ୍ରାଣରେ ଭରି ଦିଅ ସାହସ ମା হে দেবতা প্রথম দেখারে জানি পারিলি
হে দেবতা প্রথম দেখারি জানি পারিলি মন্তর সতা তুমি ସେହି ଦିନ ଜାଣିଲି ଜାଣିପାରିଲି ହେ ଦେବତା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରି ଜାଣିପାରିଲି হে দেবতা নৈবেদ্য গ্রহণ কর মোহর সকল চিন্তা ভাবনা অনুভূতি বি তুমর প্রত্যেকর কত বিন্দু প্রভু সিনা তুমরি প্রত্যেকর কত বিন্দু প্রভু সিনা তুমরি প্রত্যেকর কত বিন্দু প্রভু সিনা তুমরি জানি পারিলি হে দেবতা প্রথম দেখারি জানিপারিলি একান্তে তুমরি মোহি দ্বিধাবা সংকোচ নাহি যাহা চাহিব তাহিবি যাহা দেব তাহা নেবি জীবন মরণ পছে বরণ মু করিলি জীবন মরণ পছে বরণ মু করিলি জীবন মরণ পছে বরণ মু করিলি জানিপারিলি হে দেবতা প্রথম দেখারি জানিপারিলি দেব সুখ দুঃখ যাহা আনন্দরে নেবি তাহা তুমর এ অবদান ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି জানিপারিলি হে দেবতা প্রথম দেখারি জানিপারিলি ମୋ ଅନ୍ତର ସତା ତୁମେ ସେହି ଦିନ ଜାଣିଲି ଜାଣିପାରିଲି Pranam at the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo,
उपस्थित समस्त मातृ संतान मोर एटा परम सौभाग्य जे आपण मान सहित आज माँ मते मिसेबार सुजोग देइचंदी माध्यम होइचंदी सविता बा प्रतिदिन राति रे सविता बा जोड़ी होचंदी मो आईडी रे किंतु फिजिकली भाव रे हला हाँ तेणु हुए तो मत ऑनलाइन रे यूट्यूब रे देखुए है फिजिकली भाव में आज आपण मैंने मत देखिले मुझे आपण मान देखिली मझे बस आसती कंकड़ा जोड़ी आसी आम भारत यार धरित्री बार झील दिखाई जाओ तेणु माँ मत आज से सुजोग देइचंती तेणु मो माँ पाखे प्रथम कृतज्ञता ज्ञापन करी गोटे बड़ कथा हूँ आमे माँ को बाछीचु ना माँ आमको बाछी गोटे कथा एटा आम टे भल चिंतार आनिबा आमे माँ को बाछीचु ना माँ आमको बाछी जोगु आमे माँ को बाछिलु माँ प्रथमे आमको बाछी जोगु आमे माँ को ग्रहण करि पारलु कारण ए माँ को समस्ते फटोटी भी देखिबार सुजोग पाई ना फटो को नहीं पूजा करवा आराधना करवा भक्ति करवा श्रद्धा करवा समर्पण करवा तांको जीवन आराध्य हिसाब से मानिबा ये तो बहुत तपस्यार फल आमे अनेक देवादेवी को पूजा करचु अनेक उपवास व्रत तपस्या ये सब करचु किंतु बदलिबार धारा जहाँ पाखे अच्छी जी आमको बदल दे पारे मानव रु दिव्य मानव करें भगवान बन पारे से ही माँ को आज पर्यंत आम डाकी नथिलु माँ से कृपा कले जो माने भाग्यवान से कृपार अधिकारी हुअंती आपण माने निश्चित हुअंतु ए माँ को आपण मानिले माने ग्रहण कले माँ को फोटो देखिले माने आपण निश्चित दिने भगवान हेबे एटा पूरा पूरी सियोर निश्चित दिने भगवान हेबे किंतु काहाकू कम दिन लगे क्या बेसी दिन लगे जार आंतरिकता जार समर्पण जेते तीव्र सी से बदलिया बाट तार खोली से बदलटा हो सते तेणु निर्भर करुच्ची आम आंतरिकता आम श्रद्धा आम समर्पण पाखे आम सब माँ को भल पाच प्रमाण कौन आम मैंने माँ को भल पाऊ कौन फोटो रखुचु फूल दौचु धूप दौचु मुंडिया मार्चु नाम जप कर भल पाइबा केतरा शर्त मु कहि आम ता अनुसार निजक खाप खोवा सतर आम खाप खाऊचु ना है प्रथम कथा माँ कहले जदि तुम्हें यथार्थ रे भगवान को भल पाओ तेबे शांत और नीरव रही यार प्रमाण दियो वाक्य कौन कहली मन रहा माँ कर बाणी एटा मु मनरु कहूनी माँ कहले जदि तुम्हें यथार्थ रे भगवान को भल पाओ ताले शांत और नीरव रही यार प्रमाण दियो सत्य कौन आम शांत हो पारचु सत्य कौन आम नीरव हो पारचु केमिति कहबो आम माँ को भल पाउछु जी माँ को भल पाए तार प्रमाण होचे एटा शांत रहइबो नीरव रहइबो मो सामने गोटे अघटन घटी गोटे असुविधा किसी हो मु नीरव रही आम कहूँ ना जुक्ति देखु हैं मो पिलाटा भूल बाट को चल जाऊँ मु देखिकी नीरव रही आम मन में केते केते प्रश्न आसूची ना तेणु आम नीरव हो पारुनु ये आपण मैंने सब आसिक बस कह माँ को डाक सब समान ये समस्त कहे ये कथाटा आपण कहे कौन ना असुविधा आसला माँ को धरचु माँ को डाकू माँ को समर्पण करू सब हो हठात कहार गोटे फोन आस हाँ हेलो कौटी अच ना मु पार्श्वर बस पड़ा ये छुआटार एमती कौन होगा मो हठात मेडिकल नहीं गली सेन्स पलैला आपड़ ये पार्श्वर बस पारे तो हठात फोन टे आसला छुआर देहटा कौन एमती सीरीयस होगा आ सेन्स पलैला मेडिकल मुझे कौटी अच ना मु पार्श्वर अच्छी कहतु आप पाठ चक्र बसवे
माँ कह माँ अच्छा आगुरी कहते माँ अच्छा सब ठीक करदे किसी नहीं कार किसी असुविधा था किसी कथा ना माँ को डाकिले सल्व होटा किसी समय पूर्व कहते हठात आप फोन आपन छुआ देह खराब मेडिकल निगला कहतु ना आप कौन कहे ये बस हाँ माँ को डाकिले ठीक है व्यस्त हुआ ना आपण आगे निजे व्यस्त हुए ना स्थिर निश्चित व्यस्त रहे कि 5 मिनट आगे कहते किसी नहीं सब माँ ठीक करदे है सब माँ ठीक करदे व्यस्त हवा दरकार नहीं माँ को डाक समस्त मिसिक प्रार्थना करदे बहुत कथा किसी समय पूर्व कहते हठात आप फोन है घर कार गोटे सीरीयस मेडिकल निगला छुआर देह खराब मेडिकल निगला आ स्थिरता रहा माँ के भल पाचु तेणु माँ को भल पाइबाटा एत सहज कथा नुहे एक द्वितीय कथा यहाँ प्रथम जानले आम माँ को जदिव भल पाचु ऊपर ठाड़िया एक द्वितीय भल पाइबार अर्थ है भगवान को सब किसी देदेवा प्रतिदिन किसी आशा करवा ना आपन गोटे 1 कोटी टंकार खर्च कर भाई चलते आम घर आड़े बुले आसा कई डाक कौन कहे माँ को कृपा भाई घटना माँ को जदि एटा माँ को घर तो आप छाड़ पार्श्वर घर करवा ना ना भाई ये 1 कोटी टका खर्च कर छाड़ दिए पड़ेबी किए कर एने किस पूर्व कहते माँ को कृपार भाई घटना किंतु छाड़ू ये शिविर करवा सम्मेलन कर आप क्या घर कौटी गोटे चालकुड़िया घरटे कर टाइली घरटे कर तो रही जाए तो माँ को घर आप व्यस्त होती घर छाड़ी पलि पारे 1 कोटी टका खर्च कर घरटा बनई घरटा छाड़ी पलैबे हम नहीं किंतु मत डाकिला बेले कहते माँ को कृपा देखले भाई बढ़िया घरटा केमती कौन लगुच भल लगुच ना मु थियोरी कहूनी एटा सब प्रैक्टिकल कथा मु लोकन को ऑब्जर्व करछि मु जतक कथा कहबी एटा सब प्रैक्टिकल कथा कहबी मु थियोरी कथा कहया पिला मु नुहे प्रैक्टिकल कहया पिला मु गोटे जगह कैंप को जाइथिली शिविर हला शिविर सरला परे शिविर जो ऑर्गेनाइज करथिले जे मुख्य और स्कूल टीचर दिले रिटायर्ड हला पर 1 टंका पाइछंती 86 लाख ना 85 लाख टका दे बढ़िया सुंदर घरटे बनई तापर मैं डाकिले भाई टे घर आटे जा बोले केते बाट एटा भाई पाखरे बोले होटा ठीक है जा हला बढ़िया घर कर मार्बल फार्बल पकई 2 महला घरटे कर बढ़िया चाकचक्य होईची सब मां कृपार भाई बोले अच्छा मैंने भाई आपण मैंने रहा बेडरूम बढ़िया सजी माँ यहाँ लंबा हॉलटा कर देचु किंतु तांका आगे बड़ स्क्रीन पकई है मुझे जानी पारनी माँ को घर कौटा स्क्रीन टा पड़ी ना ये हॉलटा कर बारंडा भाया पूरा यही घरटा जी ओसार से ओसार पूरा लंबाड़िया कर एक्सक्लूसिव माने एकाथर 100 लोक बस पारे घर भर एकाथर 100 लोक बस पारे लंबाड़िया कर रूम गुड़ा बेडरूम बेडरूम अन्य कर बाकी ये लंबा करी गोटे विराट घर भाया हल भाया कर फैन फैन एसी फीस सब लगे माँ को जो बड़ आस्थानी कर ग्रिल लगे गोटे स्क्रीन पूरा तल पर्यंत झुलुची माने माँ को फोटो पत्र बाहर के देखिए मैंने भाई माँ को घर कौटा भाई ये पूरा स्क्रीन पकई भाई आप बुझिपारे मैंने कौन कौ कथा बुझिपारे भाई आमे कौन सब माँ का ध्यान रोचु आमे केते मिछ केते ठकामी करछु आउ पुणी आम घर भितर केते कली झगड़ा पाटितुंड करछु एटा माँ कहीं देखिए स्क्रीन पकई देछो आमे माछ खाई दउछु मांस खाई दउछु आमे माछ खाई दउछु मांस खाई दउछु माँ कहीं देखिए स्क्रीन पकई देबो अच्छा इधर तेरा माँ को स्क्रीन पकई देगी आमे भाविचु माँ देखी पारिबेनी एटा भल पाइबा कौन एटा भल पाइबा ये भल पाइबा नुहे तेणु माँ को भल पाइबार आ गोटे कथा हला सबु समय माँ थिबा बोली अनुभव करथुआ जे करूछि से भल पाउछि श्री अरविंद कहले ऑलवेज बिहेव as if the mother was looking at you because indeed she is always present.
ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ବାଣୀଟା, ଏଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଅଲୱେଜ ବିହେଭ, ସର୍ବଦା ଏପରି ଆଚରଣ କର ଆଜି ସତେ ଯେମିତି ଦି ମଦର ୱାଜ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ୟୁ, ମା ଯେମିତି ତମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସେଇଭଳି ଫିଲିଙ୍ଗସରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା। ବିକଜ ଇନଡିଡ୍ ସି ଇଜ ଅଲୱେଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମା ସବୁ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଅଫିସରେ କାମ କଲାବେଳେ ଯଦି ମା ଚାହିଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ଟେବୁଲ ତଳିଆ ପଇସା ନେଇ ହବ କି? ଘୁଷ ନେଇ ହବ? ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ନେବି? ହବ ହବ ହବନି। ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁଲଟା କେମିତି ଲେଖିବି, 5025 କେମିତି ଲେଖିବି, ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରିପାରିବନି। ସେ ଯିଏ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିଥିବ ସେ ଜମା ଭୁଲ କାମ କରିପାରିବନି। ଭୁଲ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଆଗେ ତାକୁ ମା ଦେଖାଯିବେନି। ମା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାକୁ ଲୁଚେଇ କୋଉ କାମଟା କରିପାରିବେ? ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସିନା ଲୁଚେଇ ଦେବି, ଲୋକଙ୍କୁ ସିନା ଠକେଇ ଦେବି, ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ତ ଠକେଇ ପାରିବିନି। ତେଣୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମା ପୁଣି ମୋ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମତେ ଫଳଟା ଦେବେ। ମୁଁ ଆଜି ଯେତିକି ଠକେଇ ଦେବି, ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଠକାମି ଆସିବ, ମତେ ସେମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ନା, ମୁଁ ଏ କାମ କରିବିନି। ତେଣୁ ସେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ସେ କଣ କହୁଛି, ମା ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମା ମତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଭୁଲ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କି ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାରଣ ସେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ସେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସବୁ ସମୟ ଅନୁଭବ କରିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଯାଏ ସେପଟ ଏରିଆକୁ। ଗୋଟେ ପାହାଡ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କିଛି ପୁରୁଷ ଲୋକ ପଥରକୁ ବାଡେଇକି ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଚିପ୍ସ ବନେଇକି ଝୁଡି ଅନୁସାରେ ପଇସା ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଝୁଡି ବାଡେଇକି ଦେଲା ତାର ପଇସା ସେତିକି। ଆଉ ତେଣୁ ମାନେ ପାହାଡ ପାଖରେ ପଥର ବାଡେଇକିରି ଝୁଡି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇଠି ଏତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପାର୍ଚର କରିବା ପାହାଡ ଉପରେ। ମୋର ତ କାମଟା ସେଇଆ ନା। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଦେଖିଥିଲି କୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି, ରୁହ ରୁହ ଏଇଠି ଅଟକେଇଦବା। ହଉ ହଉ, ଆପଣ ଟିକେ ଆଟେନସନ ଇଆଡେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସିଆଡକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତେଣୁ ମୋ କାମ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏଠି କିଛି ଗଛ ମୂଳରେ ଖରା ଦିନିଆ ବସିଯାଇଛନ୍ତି 8-10, ଆଉ ଏଇଠି ପାର୍ଚର କରିବା। ଏଇଭଳିଆ କୋଉ ପାହାଡ ଉପରେ ବସିକି ପଥର ବାଡଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପାର୍ଚର କରିବା। ମାନେ ମୋର ବେଳ ସ୍ଥାନ କାଳ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମୁଁ ଠହରାଏ। ପାର୍ଚର କରିବା ନିଶାରେ ଯାଇଛି ମାନେ ଯୋଉଠି ପାଇବ ସେଠି ପାର୍ଚର କରିଦବୁ। ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଏଠି ପାର୍ଚର କରିବି, ସେଠି କରିବି, ଲୋକ ଠିକ ଠାକ ହେଲେ କି ନାହିଁ, ବସିଲେଣି କି ନାହିଁ, ସେ ହିସାବ ନାହିଁ। ଗଲୁ ମାନେ ଭେଳେଇକି ଆଣିକି ବସେଇବୁ, ବସ ମାଙ୍କ କଥା କହିବୁ ହେଲା। କୋଉ ପଥର ଉପରେ ମାଙ୍କୁ ଥୋଇ ଦେଇଥିବୁ, କୋଉ ଗଛ ଦେହରେ ଡେର ଦେଇଥିବୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାର୍ଚର ସବୁ ହୁଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଦେଖିଲି ହୁଡି ପାଖରେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ପୁରୁଷ ଲୋକ ପଥର ବାଡଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଇଟା ଏଇଠି ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପାର୍ଚର କରିବା। ଏଇଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କଲେ କଣ ଅଛି, କାମ କରନ୍ତିନି। ଯାହାକୁ ତ ଗଲେ, ଯୋଉଠି ଗଲେ ସେ କାମ କରୁଥିବେ, ତାପରେ ଆମେ ତ ଭେଳେଇବା ନା। ଆଉ ତାପରେ ଯାଉ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ଡାକିଲୁ, ଆସ ଆସ ଏଇ ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସ ଟିକେ ହେଲା। ଆମେ ଡାକିଲୁ, କଣ ତମ ସବୁ ସୁଖ ଚାହୁଁଛ କି ନାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛ କି ନାଇଁ, ନିରୋଗ ଜୀବନ ଟିକେ ଚାହୁଁଛ କି ନାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛ କି ନାଇଁ? ହଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ପଥର ବାଡଉଛ, ବିଲବାଡି କାମ କରୁଛ, ହେଲେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏସବୁ ପାଇଁ କଣ କରୁଛ କୁହ? କେମିତି ସୁଖରେ ରହିପାରିବ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ତମ ଛୁଆ ପିଲା ପରିବାର ସବୁ କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ଆମେ ସେ ବାଟ ବତେଇବୁ ବୋଲି ତମକୁ ଡାକୁଛୁ। ଆସ, ତମ ଦୀକ୍ଷା ଦବୁନି, ତମ ଧର୍ମ ବଦଳେଇବୁନି, ତମ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥାଅ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାଅ, ମୁସଲମାନ ହେଇଥାଅ, ବୌଦ୍ଧ ହେଇଥାଅ, ଜୈନ ହେଇଥାଅ, ଯାହା ହେଇଥାଅ, ତା ସହିତ ଆମର ମତଲବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାଟ, ନିରାପଦର ବାଟ ବତେଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ଡାକୁଛୁ। ଆସ। କାମ ଦାମ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଲେ, ଗଛ ମୂଳିଆ ବସିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଚୁପି ଖସିଗଲା, ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଦେଇ ପଳେଇଲା ହେଲା। ଗଲା ଚୁପି ଖସିଗଲା, ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଦେଲା, ପଳେଇଲା। ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା, ନିଶା ହେଇଗଲା ତାକୁ। ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ତାର ନିଶାରେ ଆସି ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲା।
ଦେଖିଦେଲା ଏଟା ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଟି କଲାଣି। ତାର ପୁରା ଶୁଣିବାର ପୁରା ଭୋଳ ହେଇଯାଇଛି। ତା ସ୍ୱାମୀ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଯୋଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲା, ଢାଏ ଢାଏ ଲଗେଇଲା, ତତେ ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିଲାନି, ଏଇଠି ଆସିକି ପାଟି କରୁଛୁ, ହଁ ଦେଖିପାରୁନୁ ଏଠି କଣ ସବୁ ହଉଛି, ଚାଲ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲା। ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ଯଦି କହଳି ତୁ ପଥର କାଚିଦେବି। ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଛୁ କଣ ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲାଣି ପଥର କାଚିଦବ। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ମାନେ ଏତେ ଶୁଣିବାରେ ସେ ଭୋଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପାଟି କରିଦେଇଛି, ସେ ଆଉ ଟଲେଟ୍ କରିପାରିଲାନି, ସହିପାରିଲାନି। ଦେଲା ଢାଇ ଢାଇ ଚଟଣା ଦିଟା ଲଗେଇକି ତ ସେ ଗଛ ମୂଳ ଆଡେ ପାର କରିକି ଆଇଲା। ତାପରେ ସେ ଶୁଣିଲା, ତାକୁ ତ ଧମକେଇ ଦେଲାଣି ଯଦି ଆଉ ପାଟି ନ କରି ପଥର କାଟିଦେବି। ତାପରେ ସରିଲା ପରେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମର୍ଦଟା ସବୁବେଳେ ପିଇ ଦେଇକି ଆସି ଘରେ ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛି, ମରାଧରା କରୁଛି। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ କୃପା କଥା ସବୁ କହୁଥିଲି, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିନେ କଣ କଣ ହୁଏ, ଦେହ ପା ଭଲ ହେଇଯାଏ, କେମିତି ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସେ, ବୀର ଶକ୍ତି କାମ କରିପାରେନି, ସେ ଗୁଣି ଗାରେଡି କେମିତି କାମ କରିପାରେନି, ଏମିତି କେତେ କେତେ କଥା ସବୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ହେଲା। ତାକୁ ବେଶୀ ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ତାକୁ ଭାରି, ମାନେ ତମକୁ କୋଉ କଥାଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ୟା ଭିତରେ? ସେ କହିଲା, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ଝଗଡା ଲାଗୁଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାସେ ସାରା ହଉନଥିଲେ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଲା ପରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି ହେଇଛି, ମତେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ମୋ ମର୍ଦ୍ଦା ଆସି ନିଜେ ପାଟି କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ରାଗ ଲାଗିବନି, ବାଡେଇ ଦେଲି ଆଉ ହେଲା। ସେଠୁ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ବଦଳେଇ ଦେ ମା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବ, ଏମିତି ହଠାତ୍ ହାତ ଉଠେଇବନି। ଆଉ ବୁଝେଇଲି। ତାପରେ ଯାଅ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ, ଦେଖ ନିଷ୍ଠା ଦେଖିବ, ତମ ଘରେ ମୋଟେ ଅଳନ୍ଧୁ ରଖେଇବନି। ମୁଁ ତ କେତେଟା ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ତମ ଘରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଳନ୍ଧୁ ରଖେଇଦବନି। ଅଳନ୍ଧୁ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଳନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଲି, ତମ ଘରର ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବ, ଯେମିତିଆ ସେମିତି ଫୋବାଡି ଫୋଡା ଦେଇକି ରଖିବନି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବି ରଖ ସାଇଜ କି ସୁନ୍ଦର କରି ରଖିବ। ତାପରେ ତମ ଘର ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର କରିବ। ଏଇ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋଟିଏ ନେଇକି ରଖ, ତାକୁ ଆମେ ଜରି ଲାମିନେସନ କରି ଦଉଥାଉ, କାରଣ କିଏ ବନ୍ଧେଇ ପାରିବ ନ ପାରିବ ହେଲା। ଜରି ଲାମିନେସନ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ପାଣିଲେ ବି ବୁଡେଇଲେ ବି ନଷ୍ଟ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଟିପା ମାରିକି ଫଟୋକୁ ଅସନା କରିବନି, ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖିବ ଫଟୋ। ମାଆଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରଖୁଛ ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଧୂଳି ଯେମିତି ନ ଲାଗେ। ଯଦି ତମ ଘରେ ଫୁଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଫୁଲଟିକୁ ସଜେଇବ, ମାଆଙ୍କୁ ଦବ। ଧୂପ ଯଦି ଅଛି ଦବ, ନ ନାହିଁ। ଯଦି ଫୁଲ ନାହିଁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, କାରଣ ମା ଫୁଲ ଧୂପ ଚାହିଁ ପୂଜା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦଉଛୁ, ମା କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ଆମେ ଦଉଛୁ। ତମେ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବ, ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିବ, ମା 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 ବୋଲି କହିବ, 10 ମିନିଟ କହିବ, ସକାଳେ ଆଉ ପୁଣି ଶୋଇଲା ବେଳେ। ଏଇ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଖାଲି ଦେଖିବ, ଚାହିଁ ଚାହିଁକା ମା 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 ଜପିବ। ତାପରେ କହିବ, ମା ମୁଁ ତୋର, ତୁ ମୋର, ଏ ପରିବାର ବି ତୋର, ତୁ ମତେ ଗ୍ରହଣ କର, ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କର, ତୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ ସେମିତି କର। ଏଇଟା କୁହ। ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତମ ମର୍ଦ୍ଦ ବଦଳି ଯାଉ, ମା କୁହ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୁହ। ଦେଖିବ ଆର ବର୍ଷକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆସେ, ତମେ ନିଜେ କହିବ ମୋ ମର୍ଦ୍ଦ ଆଉ ମଦ ପିଉନି। ଏହା କହିଲି। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଇଏ ସିନା ପାହାଡ ପାଖରେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି, ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ତା ପର ବର୍ଷକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ କଡ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଖରେ ଆମର ପାଣି, ଆମେ ତ ସବୁ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ବୁଲୁ, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ଗଛ ମୂଳିଆ ବସିକି ପିକନିକ ଭଳିଆ କରି ଖାଇବୁ, ମଜା ପାର୍ସଲ କରିକା ଆସିବୁ। ସକାଳୁ ବାହାରି ଯିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବୁ, 7ଟା 8ଟା ବେଳକୁ ଆସିବୁ। ଏଇଭଳି ଆମର ଟୁର ଚାଲେ। ତେଣୁ ପାଣି ସରି ଯାଇଥିଲା ପିଇ ପିଇକି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟେ ଦେଖୁନି, ସବୁ ଲୋକ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଟିକେ ଭରିଦବା। ଗାଡିକି ଅଟକେଇଲୁ, ତାପରେ ପାଣି ଭରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଣି ନେଉଛି। ସେ ମତେ ଦେଖିଦେଲା, ମୁଁ ତ ଓଡିଶାରେ ସବୁବେଳେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି, ମୁଁ କଣ ହଠାତ୍ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି? ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଛି ମାତ୍ର, ମୁଁ ତା ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରୁନି। ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିଦେଲା। ସେ ଯୋଉ ପାଣି ମାରୁଥିଲା, ତା ପାଣି ମରା ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସେଇ ମାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା? ମାନେ ହଁ। ମାନେ ସେଇ ମାଙ୍କ କଥା ମାନେ
ଆଉ ଯୋଉ ପାହାଡ ହୁଡି ପାଖରେ ଆମକୁ ଫଟୋ ଦେଇଥିଲେ, ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ଓହୋ ତମେ ସେ ଲୋକ ନା, ଆଚ୍ଛା 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 ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆମ ଗାଁରେ ଏଇଠି କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ, ବଢିଆ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କୁଆଡେ ଖୋଜିବୁ କାହିଁକି? ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପାଣି ନେଇକି ତା ଘରେ ଛାଡିଦେଲା, ଛାଡି ଦେଇକି ଗଲା ଆଉ ଘର ଘରକା ସବୁ ଡାକି ଗଲା। 50 ଖଣ୍ଡେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, 50-60 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଳେଇଲେ। 50-60 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ଡାକିଲେ କିଏ ଏଇଟା, କଣ ସବୁ ଏକାଠି ଗୋଟେ ହେଲେ? ନକ୍ସଲ ଜାଗା ନା, ବୁଝେ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ସବୁବେଳେ ଆମ ସଂଗଠନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଅଛି ନା। ତେଣୁ ସବୁ ପୁରୁଷ ଗୁଡା ତାପରେ ପଳେଇଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବସିଥାନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଗୁଡା ତା ଚାରିପଟେ ଘିରି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଲିଲା ଘଣ୍ଟାଟେ। ତାପରେ ତାର ଯିଏ ମର୍ଦଟା ସେଠି ଥିଲା, ସରିଲା ପରେ ଆସି ମୋ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ତମେ ଶୁଣୁଥିଲ, ହଠାତ୍ କଣ ଆସି ମୋ ଗୋଡ ତଳେ ପଡି କହୁଛ? ମୋ ଗୋଡ ତଳେ ପଡନି ପ୍ଲିଜ, ସେମିତି କରନି, ଏଇ ମାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡ, ହେ ମାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡ। କଣ ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ଗତ ଥର ସେମିତି ପାହାଡ ପାଖରେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲ ଯେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲି, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ବାଡେଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛ? କହିଲା ହଁ। ମୁଁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆଉ ପିଉନି। ଏଇ ମା ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଦିନ ଠାରୁ ମୋ ଭିତରେ ତ କଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପିଇଲି, ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପିଇଲି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ପୁରା ଛାଡି ଦେଇଛି। ଆମ ଘରେ ଆଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉନି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉନି, ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ହଉନି। ଆମ ଘରେ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ଏଇ ମାକୁ ନବା ଦିନଠୁ। ସତରେ ଏଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ତମେ ଯୋଉ କହିଥିଲ ଏ ମା ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସେ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକିଛି ତାର ଅସମ୍ଭବଟା ସମ୍ଭବ କରିଦେବେ। ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ମା ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଦିନଠୁ ଆମ ଘରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା କଥାଟା ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ହବ ନା ନାଇଁ? ତାଙ୍କର ମାଗି ମାଗିକା ଫଟୋ ଆମକୁ ନେଲେ, ଆମଠୁ ମାଗି ମାଗିକା ଫଟୋ ନେଲେ, ଆମକୁ ଏଇ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦିଅ। ବୋଲି ଫଟୋ ତ ମାଗଣା ଦିଆଯାଏନି, ତେଣୁ ଆମେ 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରଖିଛୁ, ଜରି ଲାମିନେସନ କରୁଛୁ, ବଡ ଫଟୋଟା। ଆଉ ନିଅ, ଯାହାର ଯେତିକି ପାରୁଛ ଦିଅ, ଯାହାର ନାହିଁ ଯଦି ପଇସା, ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ତ ଥିବ ନା ନାଇଁ। ଫଟୋଟା ମାଗଣା ନିଅନ୍ତିନି, ଯାହା ଗୋଟେ ପଇସା ଦେଇକି ନେଇଯାଅ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ, ପଇସାଟା ସେଠି ସମସ୍ୟା ନୁହଁ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପଇସା ମା କୋଉଠି ଦେଇଦେବେ, ଆଗ ଫଟୋଟା ଯାଉ। ମାଙ୍କ ଫଟୋଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାପରେ ତ ମା କ୍ରିୟା କରିବେ। ସିଏ ବଦଳେଇବା କଥା ବଦଳେଇବେ, ଆମେ କିଏ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ? ଆମେ କଣ ମଣିଷ ବଦଳେଇ ପାରିବା କାହାକୁ? ମା ବଦଳେଇବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା। କଣ ତା ପାଖରେ ଅଛି? ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ମାଙ୍କ ଫଟୋଟା ନେଇ ରଖିଲା, ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ତା ଘର ପରିବାର ବଦଳିଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ହେଲା, ତେଣୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି। ଆମ ଘରେ ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗା ରଖିଛି ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛୁ। ଭାରି ଅନୁରୋଧ କରିକି ମତେ ତା ଘରକୁ, ଆମ ସମସ୍ତେ ଡାକି ନେଲେ। ଏଠୁ କହିଲେ ଟିକେ ସରବତ ଟିକେ କରିଦେବି, ମୋ ଘରୁ ଟିକେ ପିଇକି ଯିବେ। ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ମାଲକାନଗିରି ପଟେ ହେଲା। ହେଲା, ମାଲକାନଗିରି ପଟେ ସେ ଜାଗା। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକି ନେଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଦହି ସରବତ ଦେଲା। ଯେହେତୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକୁଛି, ଆମେ ତା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତା ଘରକୁ ଗଲୁ, ଦହି ସରବତ ଦେଲା, ପିଇକି ଆସିଲୁ। ତାହେଲେ ସେ ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଏହାର ଭଲ ପାଇଛି, କେମିତି ଏହାର ଡାକୁଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଆମେ ଗାଧେଇ ଆସିଲେ ଟିକେ ଫୁଲ ଧୂପ ଦେଇଦବା, ଘଣ୍ଟିଟି ମାରିଦବା, କି ଜୁହାର ଟିକେ ହେଇଯିବା, ଫୁଲ ଟିକେ ଧୂପ ଟିକେ ବୁଲେଇଦବା, ସଇଲା ଆମ ଭଲ ପାଇବା। ମା ତମେ ତମ ଜାଗାରେ ଥାଅ, ତମ କାମ ମୋର ସରିଗଲା, ଏଣିକି ମୁଁ ମୋ କାମ କରୁଛି। ହେଲା, ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବା ତ? ଏଇଟା କୁହାଯିବ କି ଭଲ ପାଇବା? ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛି, ସବୁ ସମୟରେ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବ, ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛି, ସବୁ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦବ, ପ୍ରତିଦାନରେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଶା କରିବନି। ଆମେ ବା ଯଦି ମାଙ୍କ ପାର୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଯଦି କୋଉ ସମାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ,
ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ନେଇ କାଳେ ଗୋଟା ମନେ ପଡିବ ନ ପଡିବ ଲିଷ୍ଟ ପୁରା ଟିପିକି ନେଇଛୁ। ଝିଅ କଥା କହିବି, ବାପା କଥା କହିବି, ପରୀକ୍ଷା କଥା କହିବି, ରୋଗ କଥା କହିବି, କେସ୍ କଥା କହିବି, ଟଙ୍କା କେମିତି ମିଳିବ ସେ କଥା କହିବି, ପୁରା କାଳେ ମନେ ପଡିବ ନ ପଡିବ କୋଉ କଥାଟା ପୁରା ଲେଖିକି। ହଁ ହଁ ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ମାଗୁଛୁ, ତାମାନେ ଆମେ ଦଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ଗୁଥି ଦେଇଛୁ, ବଂଶୀ କଣ୍ଟାରେ ପକେଇଦେଲୁ, କଣ ପାଇଁ? ବଡ ମାଛଟା ଟାଣିବୁ ବୋଲି। ମାଆଙ୍କୁ ସେମିତି ପାର୍ଶ୍ୱଟେ କରୁଛୁ, ଧୂପ ଟିକେ ଦଉଛୁ, ଫୁଲ ଟିକେ ଦଉଛୁ, ପାର୍ଶ୍ୱଟେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କରୁଛୁ। ତାପରେ ମା କହୁଛୁ, ମା ମୋ ପୁଅର କେମିତି ବଢିଆ ଚାକିରିଟା କରିଦିଅ, ମୋ ଝିଅର କେମିତି ଗୋଟେ ବଢିଆ ବର ଗୋଟେ ଠିକ କରିଦିଅ, ମୋର କେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟିକେ ମା ବଢେଇ ଦିଅ, କେତେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ହେଲା। କଣ୍ଡିସନ ଆମର ସବୁ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲା ମାନେ ଆମର ସର୍ତ୍ତ ରହୁଛି, ଦାବି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ତ୍ତ ରହୁଛି, ଦାବି ରହୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯିବନି। ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ମା ମତେ ଦେବେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କଣ ଦେବେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ମାଗିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ହେଇଥିଲା, କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲା, କହୁଥିଲା ମତେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଦିଅ, ସେରେଲାକ୍ ଦିଅ, ଲାକ୍ଟୋଜେନ ଦିଅ, ପରିବା ସିଝା ଦିଅ, ଆଳୁ ଚକଟା ଦିଅ, କି ଶାଗୁ ଦିଅ, ମାଗୁଥିଲା? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦଉଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଛୁଆ ମାଗୁଥିଲା କି ମତେ ଲାକ୍ଟୋଜେନ ଦିଅ, ସେରେଲାକ୍ ଦିଅ? ତେଣୁ ଛୁଆ ମାଗୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ମା ଦଉଛି। ଯଦି ଆମେ ମାର ଛୁଆ, ମା କଣ ଜାଣିନି ଆମର କଣ ଦରକାର, ମାଗିବା କଣ ଦରକାର? ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କୁ ମାଗୁଥିବା, ଜାଣିବା ଆମ ମାଗିବା ଜିନିଷଟା କେବଳ ମିଳିବ, ଅଧିକାଟା ମିଳିବନି। ଭଲ କି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ହେଲା। ନ ମାଗିଲେ ସବୁ କଥା ମିଳିଯିବ, ମାଗିଲେ କେବଳ ମାଗିବା ଜିନିଷଟା ମିଳିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ମାଗିବା ନା ମାଗିବାନି? ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ମା ଦିଅ, କୋଉଟା କହିବା? ଆଉ ଯିଏ ମାଙ୍କୁ କହୁଛି ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମା ମତେ କରାଅ, ତାକୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ଗଢିଦେବେ, ଆମେ କଳ୍ପନା କେବେ କରିପାରିବାନି। ଘରେ ଏ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ରଖିଲେ, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବା, ଘରେ ଝଗଡା କମିଯିବ। ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ତାର ଦୁଇଟି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘଟଣା ସେଠି କହୁଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଇଥିଲି, ଜଣେ ଲୋକ, ସେ ପୁଣି ତା ସ୍କୁଲର ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର ମୂଳ ଲୋକ ସେ, ବୁଝିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାଂଘାତିକ ଝଗଡା ହେଇଛି। ଝଗଡା ହେଇକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ମାସ ହେଲାଣି କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଛି ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେ ସ୍କୁଲରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛି। ସେ ଟିକେ ମୌକା ଖୋଜି କେତେବେଳେ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ପାଇଲେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବି ମୋ ସମସ୍ୟାର ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସବୁବେଳେ ବିଜିରେ ମୁଁ ରହୁଛି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଫ୍ରି ଟାଇମରେ ଏଟା ଘରୋଇ କଥା ନା, ତେଣୁ ଟିକେ ଏକାନ୍ତ କଥା ହବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ମୌକା ଖୋଜି ପାଉନି। ଶିବିର ସରିବା ଯୋଉଦିନ ହେଲା ରାତିରେ, ଭାଇ କାଲି କେତେବେଳେ ଯିବେ? ମୁଁ 8ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇବି। ଭାଇ ମୋର ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି, ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ଜଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ କେତେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ ହବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ତ ମୌକା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି, ଆଉ କାଲି କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ମୋ ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଟାଇମ ରଖିବେ ସକାଳେ। ହଁ ଆସନ୍ତୁ ସକାଳେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଆସି 6:30ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କ କଥା। ଅପାର ମୋର ମାସେ ହେଲା କଥା ହଉନି। କାହିଁକି ଝଗଡା? ଅପାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଅଯଥାରେ କାହିଁକି ଝଗଡା କରୁଛି? କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବ, ଇଏ କରିବ, ଏତେ ଗର୍ଜିୟସ ଭାବରେ କଥା କହିବ ଯେ ମତେ ଭାରି ସକ୍ করে। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କଥା ହୁଏନି, ଆସିଲା ମାନେ ଝାଡି ମାଡି କଥା କହିବ। ଗୋଟେ ଭଲରେ କଥା ସେ ଜମା କହିଲାନି। ଏଇଟା ଆମ ଦେହଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲୁ। ମୁଁ ମୋର ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ଗାଧେଇ ପଡୁଛି, ଘରେ ଆଉ ଟିଫିନ ପତ୍ର ଖାଉନି କି ମିଲ୍ ଖାଉନି ମାସ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଯାଇ କ୍ଲିନିକରେ ଖାଉଛି, ସିଆଡେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ କରିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ। ସେ କ୍ଲିନିକରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଟିଫିନ ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏକାଥରେ ରାତି ଆସୁଛନ୍ତି 10ଟା ବେଳକୁ, ସିଆଡୁ ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭୋରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ପଳଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ମାସେ ହେଲା ହଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନାହାନ୍ତି କି ସେ ଘରୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଡେଞ୍ଜର ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ପରା ଭାଇ,
कौन करी मत उपाय किसी बतातु ये तो बड़ अड़ुआ प्रश्न मु तो ये प्रश्न उत्तर कौन दे मु तो जानी बोले हौ बोली माँ मत तमें कहीं ये प्रश्नटा मो पाक आनल ता मनर कथा तो तमें तो ता भीतर अछ तुम सल्व कर दे था सी कहीं भरोसा कला मत मोठू किसी उत्तर से मु तार उत्तर कौन देवी मुझे 5 मिनट खंडे नीरव हली माँ को भितर भितर प्रबल हार डाकिली ये जो भितर भितर माँ को जो प्रबल हार डाकिली तापरे गोटे मो भितर आसला प्रेरणा मु कहली अच्छा भाई आपण घर को आउ कि स्त्री लोक आसते कि कहले भाई हाँ तो कौ स्त्री लोक पड़िशा घर जन मौसी आसे विधवा मौसी आसे अपांग सहित तार भारी दोस्ती अपा तापे पकुड़ी बरा पियाजी केतल आलुचप केतल बैगणी सब छणाछणी कर खाती टीवी देखते गुली खटी मारती या कथा ता कथा सब चर्चा करती एटा तार पूरा 4टा बेलू आसो राति 8टा बेलू जीव 4टा बेलू आसो राति 8टारे जीव बोले अच्छा अच्छा मु तो जान नी ना मो भितर ये कथा बाहरला मुझेदेली आप ठीक कथा कहते से बुढ़ी माउसी जनक आसती मुझे देखु आपण घर को आस वीर शक्ति आसवाई बाट तैयारी से माउसी मध्यम आप खराब भावी कहली से माउसी मध्यम आपण घर को वीर शक्ति आसूची एवं अपांग सवार हो जाए वीर शक्ति तेणु अपांगटी बाहर विरुद्धि क्रियाधाराटा तेणु ताकर आपणकर पटुनी मो मुहर ये कथा बाहर कौन करा मु कहली माँ गोटे महाकाली रूप अच्छी महाकाली फोटो अच्छे चाह हबन भयंकर पूरा हठात चाह हबनी फोटो आखि सहित आखि मिसई हबनी ये जो भयंकर फोटोटा अच्छी आप से फोटो को आणिकी आपणकर ठीक जो गेट पशुंट घर को पशुंट ठीक सीधा सीधा रखिए ठाकुर घर रखिए ठाकुर घर रखिए दुआरे पशिबे तो हठात जो जगह पड़ला कांथ पाखे से बड़ फोटोटे आणतु क्लिनिक बंद करके दिन कटक मातृभूमि गले बड़ फोटोटे किणिकी आनले आणिकी टीपरे थोदेले बड़ फोटोटा भेस 2टा फुल प्लेटे दे धूपटे दे सकाल गाधी पड़े उपरओली से बुढ़ी माउसी आसी जो स्क्रीन टाण देती पशिगला बेलू हठात नजर पड़गला माँ का फोटोटा किलो मालो इटा कौन कही हावड़ी खाई गला बेले अपा तांकर बनौले पकुड़ी कौन है मौसी ये तुम घर ये गोटे कौन आनी ना यहाँ पा माँ का फोटोटा एटा माँ का फोटो तुम तो केते बढ़िया माँ का फोटो इटा कुआडे माँ का फोटो इटा माँ का फोटो नुहे मु तुम घर को आसबि ना ना मौसी पकुड़ी छणा कि कथा ये टाणटाणिका टाणटाणिका जेते टाणिले आउ घर भीतर से न पस दिने गला 2 दिन गला 3 दिन गला एम जो है से माउसिया मूल घर को आसला नहीं अपांग भितर जो विरोधी शक्तिर प्रभाव बलवती रोला कम आरंभ हो 3 दिन पर अपा सीधा भाई को गोड़तल बुड़ी बुल मांगले इतने राग स्वामी स्त्री की जब एति कथा तुम सही पार तुम सहीदेल कि तुम तो कहीदेल मु कौन सही नहीं पलि भूल भाल मगामगी हो गले एकदम जुटी गले एकदम माने एमती भाव मिसी गले सते जीवन में झगड़ा घाटी लगती एमती भाव मिसी गले सते जीवन में झगड़ा घाटी लगती एत आत्मीय भाव में मिसी गले मत फोन कले भाई आपण मेडिसिन भल काम कला माने बुझी पारनी भाई ना आपण जो बतईकी जाइथिले बढ़िया काम करछि अपा पुरा ना अपार मोरे ना एक ही ना से ठीक है बुझीगला ना ठीक है जो माँ प्रभाव घर भीतर जो काम कला घरे माँ को भल पाइबे ना नहीं कहते केमी हार भल पाइबे पूरा निबिड़ भाव
ଆଉ କିଏ ମାଙ୍କୁ ଛାଡିବେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଏ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଯଦି ଆମ ଘରେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ବୀରଶକ୍ତି ସହଜ ପ୍ରବେଶ କରିବନି। ମହାକାଳୀଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ତ ବୀରଶକ୍ତି ଜମା ତିଷ୍ଠିକି ରହିପାରିବନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏଇ ମାଙ୍କୁ କେବେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବଦଳିବେ ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମାଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ହେଲା, ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଚାରିକ ଯାହା ଦରକାର ସେଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦରକାର ସେଟା କେବଳ ଏଇ ମା କରିବେ, ଆଉ କିଏ ବଦଳିବେ? ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଆମେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇକି ଥିଲୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇକି ରହିବୁ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଏଇ ମା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର କୋଠା ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର ଏସବୁ ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ କାହାକୁ କଣ ମାଗିଲେ ଦେବେ, ଡାକ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଦଳିବାଟା ହବ ନାହିଁ ହେଲା, ବଦଳିବାଟା ହବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପାକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଆସିକି, କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲିଣି, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ମତେ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ତୋ ନଖରା ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ତୋର, ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଟିକେ ମୁହଁ ତୋड़ ଜବାବ ଦେଇ ଦଉଛି ଆଉ। ନଖରା ବୁଦ୍ଧି ଏଟା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ତତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ରଖେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଝଗଡା କରିବୁନି ହେଲା। ରଖେଇଦେଲି, ଛୁଆଙ୍କୁ ବାଡେଇଲା ଯେ ନଳା ଫଟେଇଦେଲା। ତା ଗାର୍ଡିଆନ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲା, ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଲେ ଆମ ପିଲାକୁ କିଏ ବାଡାନ୍ତିନି, ତମେ କେମିତି ବାଡେଇ ଦେଲ? ତ ମାଙ୍କ ପିଲା ନା, କେବଳ ଅଜୟ ଭାଇ କହିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ରଖେଇଦେଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ଜମା ସ୍କୁଲରେ ରଖେଇ ନଥାନ୍ତି। ତମେ ମାଙ୍କ ପିଲା ନୁହ, ପିଲାକୁ କଣ ଏମିତି ବାଡେଇଛ? ତା ଗାର୍ଡିଆନ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ କାଲି କହିଲେ ଥାନାରେ ଦବ ବୋଲି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହବ, ତମରି ପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହବ? ତମ ଭଳିଆ ଟିଚର ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ସେଠି ସବୁ ପଫନ କଲା, କଣ ହେଲା? କହିଲା ଏମିତି ତ ବାଡଉଥିଲି, ତା ନଳା ଫାଟିଗଲା, ତା ଗାର୍ଡିଆନ ଆସି। ତତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନଖରା କାମ କରିବୁନି, ତୋର ଏ ପ୍ରକୃତିଟା ଦୋଷ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ତୁ ତାର ମାଆକୁ କଣ ଡାକିଛୁ? ଯିଏ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବ ତା ପ୍ରକୃତି, ତା ସ୍ୱଭାବ, ତା ଚରିତ୍ର, ତା ଚେତନା ବଦଳିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମାଆକୁ ଡାକେ। ତୁ ତାହେଲେ ମାଆକୁ କଣ ଡାକୁଛୁ? ତାହେଲେ ମାଆକୁ ଡାକୁନୁ, ଜଣା ପଡୁଛି। କହିଲା ନା ମୁଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପଳେଇବି। ଦେଖ ତୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯା କି ଓଡିଶାରେ ଯୋଉଠି ଯା, ତ ପ୍ରକୃତିରେ କଣ ଓଡିଶାରେ ଛାଡିକି ପଳେଇବୁ କି? ଛାଡିବି ତ ଗଲେ ଝଗଡା କରିବୁ ନା। କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ତ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ବହୁତ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଅଛି ନା, ଏଇନା କହିଲେ ତତେ ମୁଁ ନେଇ ରଖେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପୁଣି ଝଗଡା କରିବୁ ତୁ। ମନେ ରଖିଥା, ଓଡିଶାରେ ଝଗଡା କଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ରହିପାରିବୁ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନି, ରହିବାକୁ ପାଇବୁନି, ବଡ ହଇରାଣ ହବୁ। କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ରଖେଇବେନି, କିନ୍ତୁ ପାଟିକି ଚୁପ୍ କରିବେନି। ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ରଖେଇଦେଲି। ମୁଁ ଦେଖେ ଏଇନା ତୋତେ ଆଶ୍ରମ ଏଇଠି କରେଇବେନି, କାରଣ ତୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ତୋତେ ଆଶ୍ରମ ଏଇଠି କରେଇବେ। ତତେ ଏଇନା ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ଦେବେ, ତୁ ସେଠି ରହିବୁ, ଖାଇବୁ, କାମ କରିବୁ। ଘର ଦେବେ, ମୁଁ କହିଦେବି, ହଁ ଘରଟେ ଦେବେ, ହଁ ଘର ଦେବେ, ଆଶ୍ରମ ଡାଇନିରେ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପଇସା କାଟିବେ ହେଲା। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ରହିଲା, ତାପରେ ଆଶ୍ରମ ସମାଧି ଯୋଉ ପସନ୍ଦ ମେନ୍ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉଟା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଭେଟା ହେଲା। ନାଓ ଭଲ ଅଛ ତ? ହଁ ଭାଇ ଭଲ। କୁନ୍ଥେଇ କହୁଛ ଯେ? ହଁ ଭାଇ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୁନ୍ଥେଇ ତ କାହିଁକି? ଏଠି ବୋଧେ ତମର? କହିଲା ମୋ ଏଠି ଖୁସିରେ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ ତ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ପାଟି ଖୋଲିଲା ମାନେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। କେତେ ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିବି? लो ଏଇ ପାଟିଟା ଚୁପ୍ କରି ରହୁଛି ବୋଲି ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା, ଆଉ କଣ? କେତେକଙ୍କର ଥାଏ ନା ମୁଖାରିଆ ପାଟି, ସେ ନ କହିବେ ଚୁପ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ କହିଦେବେ। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାକୁ ମାନିବ। ଦେଖ ଏଠି ଯଦି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ତା କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଦେବେନି କି ଖାଇବାକୁ, ବଡ ହଇରାଣ ହବୁ। ସେଇ ତମ କଥା ମାନିକି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଛି ଭାଇ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମତେ ବାଗ ଲାଗୁନି। ପୁଣି ତତେ ବାଗ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ କାମ କେହି କରିବେନି। ତୁ ସବୁ ସହିତ ସେଟ୍ ହବୁ ନା ତୋ ଅନୁସାରେ ଦୁନିଆ ସେଟ୍ ହବ? କଣ? ତେଣୁ ଅନୁମାନ କର ଆମର ଏଇ ସବୁ ଡିଫେକ୍ଟ କାହିଁ ଦେଖାଦେଇ ଜାଣିଛୁ? ତୁ ଡିପଲି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନୁ, ମାଙ୍କ ଧାରାକୁ ତୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁନୁ। ପାଠଚକ୍ରରେ ମା ସିଂହ ଯୋଉ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବାଣୀକୁ ତୁ ମନେ ରଖୁନୁ।
ଏବଂ ତୁ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଫଟଉନୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ, କି ଭଲ ଲୋକ ନୁ, ମନେ ରଖିଥା। ତାକୁ ଏହା କହିଲି, ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ମାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ ହେଇଛୁ ହେଲା। ଆମ ରୋଗକୁ ଡାକ୍ତର ବାଛି ପାରିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଖାନାର ଯୋଉ ଡାକ୍ତର, ସିଏ ଜମା ଆମ ରୋଗ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି, ତାର ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ମା। ଆମ ସ୍ୱଭାବ, ଆମ ଚରିତ୍ର, ଆମ ଚେତନାରେ ଯୋଉ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ସେଟା କଣ ଡାକ୍ତର ଜାଣିପାରିବ? ମା ଟା ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ ସବୁ ହେଇଛୁ। ଯେହେତୁ ମାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଆଡମିସନ ହେଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମର କିଛି କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କି ଭଲ ନୁହଁ, ମନେ ରଖିଥା। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇବି, ଡାକ୍ତର ମୋ ବଡି ଟେଷ୍ଟ କଲା, ତମର ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଇଛି କହିଲା ରିପୋର୍ଟରେ, ତାପରେ କହିଲା ଏଇ ମେଡିସିନ ଖାଅ। ମୁଁ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲି, ମେଡିସିନ କିଣିକି ଆଣିଲି, ମେଡିସିନ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲି। ଆହା ମେଡିସିନ, ତୁ କେତେ ବଢିଆ, କେତେ ଦାମ ତୋର, ତୁ ବହୁତ ବିରଳ, ତତେ କେହି ପାଇବେନି ସହଜେ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତୁ ଆସିଛୁ। ଏମିତି ଯଦି କହିକି ମେଡିସିନକୁ ଅନଉଥିବା, ହସୁଥିବା, ଅନଉଥିବା, ଖୁସି ହଉଥିବା, କୁହ ନା ଦେଖିଆ ଆମ ଭିତରେ ତା ରୋଗଟା କମିବ କି? ମୁଁ ମେଡିସିନ ଦେଖି ଦଉଛି ରଖିଦଉଛି, ଦେଖି ଦଉଛି ରଖିଦଉଛି, ହବ ନା? ତାହେଲେ କଣ କଲେ ହବ? ମେଡିସିନ ଟା ଖାଇଲେ ତୋ ରୋଗ ଭଲ ହବ। ତୁ ସେମିତି ମାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖାଲି ବାଛି ରହୁଛୁ ହେଲା, ହେଲେ କଣ ହବ? ମା ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଜୀବନରେ ତୁ ଭେଦଉନୁ, ତାକୁ ତୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନୁ, ଆଉ କେମିତି ତୁ ବଦଳିବୁ? ମୁଁ ଦେଖେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନେଇକି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ କଥାରେ ଏମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା, ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ରଖେଇନି, ସେ ନିଜେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଛୁଇଁଲା। କଣ କହିଲ ଭାଇ? ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ସେ ଝିଅଟା ଆଶ୍ରମ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତା କଥା ଟିକେ କହିଲି। ସେ ବାହା ହେଇଥିଲା, ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି, 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି। ତା ଶାଶୁ, ତା ନଣନ୍ଦ, ତା ସ୍ୱାମୀ, ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ପୁରା ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। କହିଲେ ଯା, ସେ 30,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଏସିଟା ଆମର ଅଣା ହବାର ଅଛି, ଆଣିବୁ। କେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ଦୋକାନର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯିବ 50,000 ଆଣିବୁ। କେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ଫ୍ରିଜରଟା କିଣା ହବ 20,000 ଆଣିବୁ। ଏମିତି କହିକି ଏୟା କିଣା ହବ, ସେୟା ଅଣା ହବ, ଦୋକାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯିବ, ସେ ସେଲ୍ଫ ବନା ହବ, ସେ ର୍ୟାକ୍ ବନା ହବ, ଆଉ କଣ କଣ କରାହବ। ଏମିତି କହି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ବି ସେ 3 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ନେଇ ସାରିଲାଣି ତା ବାପ ଘରକୁ କହିକି। ତା ବାପାର ଯାହା ବାହାଘର କରିଥିଲା ପଇସା ସାରିଥିଲା, ପୁଣି ତା ବିଲକୁ ବନ୍ଧା ଦେଇକି ତାକୁ ଦେଇଛି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ଦେଇକି ଦେଲା ପରେ ବି ଦିନେ କଣ ଗୋଟେ ପାଇଁ କହିଲା ତା ଟଙ୍କା 50,000 ଧରିକି ଆସିବୁ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଆଣିପାରିବିନି, ମୋ ବାପା ମତେ ଦେଇପାରିବନି। ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ 3 ଜଣ ଯାକ ଏମିତି ବାଡେଇଲେ, ଆଇରନ୍ କୁ ହିଟ୍ କରିଦେଲେ, ଲଗେଇଦେଲେ ହିଟ୍ ଆଇରନ୍। ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପଡିଶା ଘର ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ମେଡିକାଲ ନେଲେ, ତା ବାପାକୁ ଖବର ଦେଲେ। ତା ବାପା ଆସି ମେଡିକାଲରେ ଦେଖା କଲା। ପଡିଶା ଯୋଉମାନେ ନେଇଥିଲେ ମେଡିକାଲ କହିଲେ ତମକୁ କଣ ଆଉ କିଛି ଘର ମିଳିଲାନି? ଏଇ ଘରଟାକୁ କାହିଁକି ଦେଇଛ? ଝିଅଟାକୁ ସେଇ ଘରଟାକୁ କାହିଁକି ଝିଅଟା ଦେଇଛ? ବେକରେ ବାନ୍ଧୁନା, ସେଠି କାହିଁ ଦେଇଛ? କହିଲା ନା, ଏଠୁ ଭଲ ହେଲା ପରେ ମୋ ବେକରେ ପଛେ ବାନ୍ଧି ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଛାଡିବି। ତେଣୁ ଭଲ କରାଇଲା ପରେ ବାପା ନେଇଗଲା ଝିଅକୁ। କହିଲା କୁଆଡେ? ତମ ଘରେ ମୁଁ ରହିବିନି। ମୋ ପାଇଁ ବାହାଘର କଲ, 10 ଲକ୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ, ତାପରେ ବାହା ହେଲା ପରେ ପୁଣି 3 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ହେଇ ସାରିଲିଣି, ପୁଣି ଆହୁରି ବୁଝେଇବି ତମ ପାଖରେ ରହିକି? ଶାଶୁଘରକୁ ବି ଯିବିନି। କହିଲା ଶାଶୁଘରକୁ ବି ଯିବିନି, ତମ ଘରେ ବି ରହିବିନି। ତମେ ଯଦି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି, ମତେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଫୁଲରେ ରଖେଇ ଦିଅ। ମୋ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେବି। ନା ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବି, ନା ମୋ ବାପର ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ବାପା କଣ କଲା, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କଥା କହିକି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ରଖାଦେଲା। କହିଲା ଆମର ତ ନା ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। କହିଲା ହଉ, କମିଟି ଦୟା ଦେଖେଇଲା, ଆମ ଛୁଆଙ୍କର କେୟାର ନିଅ, ହଷ୍ଟେଲ ତ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଢାପଢି କରିବ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଛି ଝିଅଟା,
ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ ସହଜ କରିଦବ, ଛୁଆଙ୍କ ତ ପାଠ ପଢାପଢି କରିଦବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କେୟାର ଟେକର ହିସାବ ରଖେଇଦେଲେ। ତାପରେ ତ ଦରମା ପତ୍ର ଆଉ ଦେଲେନି। ଏଇ କେତେବେଳେ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 200-400 ଏମିତି ଦେଲେ, ମାତ୍ର ଅଧିକା ଦେଲେନି। ହଁ, ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ଦେଲେ, ଯେତେ ଦିନ ରହିବୁ ରହ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 200-400 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, କସ୍ମେଟିକ କିଣିବ କି ଆଉ କଣଟେ କିଣିବ ହେଲା, ଏଇଥିପାଇଁ 200-400 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଫଙ୍କସନକୁ ମୁଁ ଯାଏ, ଅଲଗା ସମୟରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମିଟିଂ ଡାକନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କୋଉକା ମୋ ଟକରେ କେତେ ଗୋଟେ କଥା ବାହାରିଥିଲା। ଆମେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସାଧନା କରିବା, ଆଉ କର୍ମ କରୁ କରୁ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ। ବାଧାବିଘ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିରେ କହିଥିଲି, ବାଧାବିଘ୍ନ ଯେତେ ବିରାଟ, ଅଗ୍ରଗତି ସେତେ ବିଶାଳ। ଭାଗବତ ପ୍ରଭାବକୁ ଆମ ସତ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ଅସ୍ୱୀକାର ହୁଏ, ସେଇଠାରୁ ହିଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ ସବୁ କିଛି ସତ୍ତ୍ୱେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ। ଭାଗବତ କରୁଣାକୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାଗବତ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଗଢିବା ସକାଶେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରୂପରେ ଭାଗବତ କରୁଣାକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଣୀ ମୁଁ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ବାଣୀକୁ ନେଇ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଉପରେ ଟପିକ ଥିଲା, ଆଲୋଚନା କରୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅପାଟା ଶୁଣୁଥିଲା, ସବୁ ଶୁଣିଛି, ପୁରା ନୋଟ କରି ରଖିଛି, ସେଟାକୁ ଡେଲି 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 ପଢୁଛି, ମନେ ରଖୁଛି। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ତାଙ୍କର ତ ପିଲାମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଆନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ଘର ଥରେ ଯିବେ ତ ବଡ ପିଲା ଥରେ ଯିବେ, ଦୁଇଥର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଅପା ମାନେ ଯିବେ, ଏମିତି ଫେସ୍ କରିକି 2 ଥର ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ। ଇଏ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଯାଏ, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ଏଠି ସବୁ କେମିତି ରହୁଛ, କଣ କରୁଛ? ନା ଆମେ ଏଠି ଆଶ୍ରମ, ଏଠି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଶ୍ରମ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ, ଆଉ ଆମର ରିସ୍କ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ଏଠି ବି ତ ସେ ମାଙ୍କ କାମ, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଙ୍କ କାମ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଲାଇଫର ରିସ୍କ ନେବେ, ଦେହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ଆଶ୍ରମ ବୁଝିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେହ ପା ଭଲ ହିଁ ବୁଝିବେନି। ତାହେଲେ ଏଠି କାହିଁକି ରହିବି, ମୁଁ ତ ସେଇ ମାଙ୍କ କାମ କରିବି, ତେଣୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ରହିବି। ଭିତରେ ଭିତରେ କଥା କହିକି କାହା ସହିତ କେମିତି କରିକି 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ରହିଲା ପରେ 7-8 ଥର ତା ଭିତରେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଛି ହେଲା। ମା ତ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ, ତାପରେ ରହିଗଲା। ରହିଯିବାର କାମରେ ତାର ଏତେ ନିଷ୍ଠା ଆସିଲା, 4 ବର୍ଷରେ ଆଶ୍ରମ କରିଦେଲେ। ପୁରା ସିନସିୟର କାମ ତାର, ଭାରି ସ୍ମାର୍ଟ ବି। ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତାମିଲ ଭାଷା ଶିଖିବା, ଇଏ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷା ଶିଖିବା, ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପାଠ ପଢିଛି ନା ଝିଅଟା, ହଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଫଟାଫଟ କ୍ୟାଚ୍ କରି ନେଇଗଲା। 4 ବର୍ଷରେ ଆଶ୍ରମ ହେଇଗଲା। ତା କାମକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ରମ 4 ବର୍ଷ କରିଦେଲେ। ଡାଇନିଂରେ ଅପେକ୍ଷା, ମୁଁ ଦେଖିଦେଲା ମତେ, ଏଇ ଭାଇ ତ ସେଇ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଟିକେ କଣ ମାନେ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଜଣେଇବ ବୋଲି ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଦଳ ଧରିକି ଯାଇଛି, ଡାଇନିଂରେ ଗଲୁ, ଖାଇଦେଲୁ, ପଳେଇଲୁ, ଏଠି ବସି ଗପସପ କରିବାର ନାହିଁ। ମତେ ପୁରା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଜଗିଲା, କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବି ବୋଲି 3 ଦିନ ହେଲା ଜଗୁଛି, ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ପଳଉଛନ୍ତି, ମତେ ମୋ ଟିକେ ଚାହୁଁ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତମକୁ ଚିହ୍ନି, ମୁଁ ତ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ନେଇ, ତମ ଆଡେ କାହିଁକି ଚାହିଁବି? ଆଉ କେତେବେଳେ ଟିକେ ମତେ ସମୟ ଦେବେ, ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କଣ ମୋ ପାଖରେ ତମର କଣ ଜରୁରୀ କାମ ପଡିଗଲା? ହଉ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଆଜି ଉପରଓଳି ମୁଁ ସି ବିଚ୍ କୁ ଆସିବି, 4ଟା ବେଳେ ତମେ ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ ମତେ ଭେଟିବ। ଆମ ଦଳ ସବୁ ବୁଲିବେ ସି ବିଚ୍ ରେ, ସିଏ ତାର ବୁଲୁଥିବେ, ମୁଁ ଆରାମରେ ସେଠି ଥିବି, ମୋ ସହିତ କଥା ହବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସି ବିଚ୍ କୁ ଆସିଲା, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଲା। ଏଠି ତ ସବୁ ସିମେଣ୍ଟ ପିଣ୍ଡି ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେୟାର ଭଳିଆ ବସିବା ପାଇଁ। ବସି ଆସିଲା, କଣ ହେଲା ବାପା, କଣ ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ନେଇକି ଜାଣିନି। କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନେ ମୁଁ ତ ତମ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ରହିବା କଥା କହିନି, ତମ ସହିତ କଥା କେବେ ହେଇନି, ତମକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, ତମକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ତମ କୋଉଠିକା ଲୋକ କଣ କିଛି ତ ଜାଣିନି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତମେ କେମିତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ରହିଲ? କହିଲା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରେରଣା। କଣ କହୁଛ ତମେ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କହିଲା ଆପଣ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମୋର ତା ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ସେ କହିଲା।
ଆପଣ ଜଣେ ସାଧକ ଲୋକେ ତ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବକ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ମୋ ଲାଇଫଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ପୁଣି କଣ କଥା ତମ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲା? କହିଲା ଆପଣ ଏଇ ବାଣୀ ସବୁ କହିଥିଲେ। ଆରେ ତମ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ବାଣୀ ଗୁଡା କହିଦଉଛ। କହିଲା ଆପଣ ଏଇ କଥାଟା ଆମ ଷ୍ଟେଜରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ନୋଟ କରିକି ରଖିଛି। ସେଗୁଡାକ ପ୍ରତିଦିନ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଭାବିଥିଲି ସୁଇସାଇଡ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ସୁଇସାଇଡ କରିନି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ଅଛି। ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ କରି ତୁଚ୍ଛ କାମଟା କରିବି? ମା ମତେ ବାଛିଲେଣି ବୋଲି ମତେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମତେ ଉପଯୁକ୍ତ କରି ଗଢିବେ ବୋଲି। ସୁଇସାଇଡ କରିଦେବି? ସେଇଦିନରୁ ସୁଇସାଇଡ ନିଶା ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ କଟିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଦେଲା, ଚିନ୍ତା କଲି ମୋ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ବୋଲି, ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ମୋ ଲାଇଫର ଚେଞ୍ଜର ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟା କହିବି ବୋଲି ଆପଣ ଜଗୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭେଟକାତ ହେଲେନି, ଯାଉ ମା ଏଇଠି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ତେଣୁ ମୋର କଥା ଅନେକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାହାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସେ କଥା ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କଥା ଗୁଡା କୁହାଉଛି। ଯଦି ଯଥାର୍ଥରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ତାହେଲେ ମାଙ୍କ କଥା ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଟଚ୍ କରିଯିବ। ମାଙ୍କ କଥା ଯଦି ଟଚ୍ କରିଗଲା, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ବଦଳାର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କରିବା। ପାଠଚକ୍ର ନୁହେଁ ଖାଲି ଫୁଲ ଧୂପ ଦେଇକି ସଜେଇଦବା ମାଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆସିବା ଏଇ ଯେମିତି ନୈତିକତାର କାମ ଚାଲିଛି ହେଲା, ସେମିତି ଆସିବା, ଘଣ୍ଟାଟେ ବସ, କିଏ ତାର ପଛରେ ବସି ଡଳଉଥିବ, କିଏ ତାର ଆଉ କଣ କରୁଥିବ, ହାଇ ମାରୁଥିବ, କିଏ ତାର ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚୁଥିବ, ଆଉ ଯିଏ ତାର ପଢିଆ କଥା ପଢୁଥିବେ ହେଲା, କିଏ ତାର ପଢିଆ କଥା ପଢୁଥିବେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ତାର ଗପସପ ମାରୁଥିବେ, କେତେ ଅନଉଥିବେ। ଏଇ ନୈତିକତାର କାମରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯଥାର୍ଥରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ଆମେ ଆଗ ଶୁଣିବା, ଜାଣିବା, ଏକ, ତାପରେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଦୁଇ, ତିନିରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇ ଉଠିବା। ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ମାଗିବା, ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିବାନି। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବା, ଓନ୍ଲି ମଦର ନନ୍ ଅଦର। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଇଲେଣ୍ଟ। O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. Paramocha Prabhu Satya Nitya Twameva Kevalam Anuvarta Mahai Satyam Manajivama Kevalam. हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञाव होई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमय परमे। ओम शांति शांति शांति।